ભુવનનાથ જગાવે. ઉઠો નાથ મમ નાથ પ્રાણપતિ ભૂપતિ ભુવન બોલાવે. હસ્ત કમલ ચરણ પર લોટે લય લય દગન લગાવે. સોઈ પદ પરસ ગૌતમ કી નારી અભય પરમ પદ પાવે. ઉરજી માલ ગલે મોતિયન કી કરે અંગુરી સુર જાવે. ગુંગર વારે અલખ બદન પર પાગ કાપે છે સંવારે. કનક કલશ સરજુ જલ ઝારી દાતુન દાન કરાવે. કમલ નયન મુખ નિરખી રામ કો આનંદ ઉરન સમાવે. સંત જન કી એહી बिनती आरत बचन सुनावे। कन्हदास सिया रघुबर के हर की निरखी गुण गावे। प्रात समय उठे जनक नंदनी त्रिभुवन नाथ जगावे। मैं जोगी जस गाया वाला में आनंद जस गाया रे। अलख अलख करता योगी ब्रिज मंडल में आया रे। भिक्षा लेकर आई नंद रानी शंकर शीस डोलाया रे। नगन देख कर गए मंदिर में लेकर अंबर उड़ाया रे। क्या करूं मैया तेरा पाट पीतांबर क्या करूं कंचन माला रे। मुख दिखलाओ तेरा बालक जी का गुरु जी मोहि बताया रे। दो कर जोरी कहे नंद रानी सुनहो शंकर राया रे। बालक नहीं दिखलाओ दिगंबर बालक जात डराया रे। जाकी दृष्टि सकल घट व्यापी सो क्यों जाय डराया रे। मेरा स्वामी अंतरयामी तुम कित भुवन छुपाया रे। बाल कृष्ण ले आई नंद रानी शंकर शीस नमाया रे। चरण धोई चरणामृत लीना सिंगी नाद बजाया रे। सुफल फलो मैया बालक तेरा देखी शंकर सुख पाया रे। धन्य जसोदा धन्य नंद जी कहे त कबीर पद पाया रे। मैं जोगी जस गाया वाला मैं आनंद जस गाया रे। जागो रे मोहन प्रात भयो जागो रे मोहन प्रात भयो। प्रात समय जागे की बेरिया खेलत हो कछु खेली रहो। जागो रे मोहन प्रात भयो। द्वारे टाड़ी कुमारी राधिका उनको चुराए तुम काजुलियो। तब हंसी बोलत कुंवर कन्हैया मैं बखूबान घर कबहू गयो। जागो रे मोहन प्रात भयो। लई संपट पट दूर कियो है धन रे जनुनी वाको दरस दियो। सूरदास प्रभु तिहारे मिलन को रवि करुणामय उदित भयो। जागो रे मोहन प्रात भयो। जागो गोविंद तुम जागो ने हरि जागो गोविंद तुम जागो ने हरि। तुम जागंता सब जग जागे जागे मथुरा उमंग बरी। जागो गोविंद तुम जागो हरि। कृष्ण कृष्ण करी ग्वाल डोलत है माता जसोदा कड़ी। पैराया जाप कमर कसी बांधो
उठो मेरे लाल सिर पर मुकुट धरी, जागो गोविंद तुम जागो हरि। सिर पर बैरी तो कंस बसत है, दोनों नयन अति निद्रा भरी। सूरदास प्रभु तिहारे मिलन को, मोहन मुरली अधराधरी। जागो गोविंद तुम जागो हरि। प्रात समय रघुवीर जगावे, कौशल्या महतारी। उठो लाल जी बोर भयो है, सुर नर मुनि हितकारी। ब्रह्मादिक इंद्रादिक देवता, सनकादिक मुनिचारी। वाणी वेद विमल जस गावे, रघुकुल जस विस्तारे। बंदी जन गांधर्व गुण गावे, नाचत दे दे ताली। सेन सहित शिव द्वारे ठाड़े, होत कुतूहल बारे। भरत शत्रुघ्न चरम छत्र लिए, जनक सुता लिए जारी। मेवा पान लिए कर लक्ष्मण, भर कंचन की थारी। सुन प्रिय वचन उठे रघुनंदन, नयन पलक समारी। चितवत अभय किए हे चराचर, मुदित भये नर नारी। करी स्नान दान नुपदीनो, लेकर तिलक समारी। जय जयकार करत जन माधो, तन मन धन बलिहारी। प्रात समय रघुवीर जगावे, कौशल्या मातारे। श्री राम मंत्र आरती कीजिए, शंकर संकादि आदि ये रंग बीजे। हृदय ताल बिमल बोध पंच बाती जारी, तन मन निज पर हरो तो आए वेद वारी। अखंड ज्योत बिमल मोद बहे दिन राती, आरती रघुनाथ जी की कीजिए पर पाती। कहित कबीर समझ धीर ऐसे लो लाए, चरण टेक रघुनाथ जके बेपत पाए। श्री राम मंत्र आरती कीजिए, शंकर संकादि आदि ही रंग बीजे। राम कृष्ण जी कहता उठो रे प्राणी, कृष्ण जी ना नाम विना मिथ्या रे वाणी। प्रभाते उठीने लीजे कृष्ण जी नु नाम, कृष्ण जी एवा सुरुडु गोकुळियो गाम। कृष्ण जी माता रे हमारे ने, कृष्ण जी तात सगाने सहोदर मारे। कृष्ण जी ब्रात कृष्ण जी ए मामो मार्यो मासी संहारी। પોતાના જાણીને હરિએ મુગતિ આપી, કૃષ્ણજીએ અજામિલ તાર્યો મહા હું તો પાપી। એક કોલીએ કૌતુક કીધું તેને અચલ પદવી આપી, કૃષ્ણજીએ ગુણ કાતારી અહલ્યા ઉદ્ધારી। કૃષ્ણજીના નામ ઉપર જાઉં બલિહારી, દાસલડા બને રે હરની ભગતિ જાણી। મહેતા નરસૈયાના સ્વામીની બોલો અમૃત વાણી। જેવો ને તેવો રે તમારે પાલવે બાંધ્યો, અનછતો બલારે તમારો વધાર્યો વધ્યો।
અન તેડ્યો આંગણીએ આવું તાન્યો ના તૂટું તારા પ્રેમનો બાંધ્યો રે સખી કબહુ ના છૂટું રમાડ્યો રમુ રે સખી જમાડ્યો જમુ તમારે સામે રે ગોપી અમારે સારું હું કારે આગેર જાઉં ને ટુકારે રાજુ જહાન સૈયો ગાન કરે તહા પ્રેમે હું નાચું જેવો ને તેવો રે તમારે પાલવે બાંધ્યો આજે મારા નયના સફળ થયા જોયા નાથને નિરખી સુંદર વદન નિહાળીને હૈડામાં હરખી આજે મારા નયના સફળ થયા જેવું રે મનમાં હેરું હતું તેવું નાથે કીધું પ્રેમે પ્રભુજી પધારિયા આલિંગન દીધું આજ મારા નયના સફળ થયા શિવ વિરાંચીને મહામુનિ તેને ધ્યાને ના આવે પરમ ભાગ્યા બ્રિજનારના વાલો લાડ લડાવે આજ મારા નયના સફળ થયા મારો વાલો જીવી હારેલા તેને જાવા ન દીજે હાથેથી હરીને ના મૂકીએ અંતરગત લીજે આજ મારા નયના સફળ થયા શ્યામજી સંગ શ્યામા રમે આલાપીને ગાય સ્વર પૂરે સહુ સુંદરી અતિ આનંદ થાય આજ મારા નયના સફળ થયા ધન ધન રે જમુના તટ ધન વ્રજનો રે વાસ પરમ ભાગ્યા ભૂમિના વાલો રમિયા છે રાસ આજ મારા નયના સફળ થયા અમર લોક અંતરિક્ષથી જોવાને આવે પુષ્પ વૃષ્ટિ દેવતા કરે નર સૈયો વધાવે આજ મારા નયના સફળ થયા જોયા નાથને નિરખી ધન્ય ધન્ય પદ્મનાભને જંગલના ચોરસિયા આગળ પાછળ ઝાડ ઝુંડને વચમાં પોતે વસ્યા વાડીએ જઈએ રે વૈષ્ણવ વાડીએ જઈએ ગોમતી નાઈને કાયા નિર્મળ કરીએ પ્રેમ ધરી પદમ વાડીએ જઈએ ને પ્રદક્ષિણા ફરીએ શ્રી પદ્મનાભજીના દર્શન કરતા ભવસાગર તરીએ વાડી તની રજ અંગે અડે તો દુઃખ સર્વે જાશે શ્રી પદમ વાડીના દર્શન કરતા કુળ પાવન થાશે જન્મો જન્મના સુકૃત હોય તો વાસો વાડીમાં રહીએ 184 ના હેરા પેરા ક્ષણ માત્ર માતજીએ વાડીમાં વૈકુંઠ બિરાજે ને જ્યાં બેઠા શ્રી અવિનાશી 33 કોટી દેવતા બિરાજે ને મુનિવર સહસ્ત્ર 88 68 તીરથનો મય મારે મોટો ને શ્રી પદમ વાડીથી હેઠો
નરસૈયાના સ્વામી કહે કર જોડી ભાવ કરી બેઠો, વાડીએ જઈએ રે વૈષ્ણવ વાડીએ જઈએ. આજ રે સાંભળીએ વાલે અમસુ અંતર કીધા રે, રાધાબાઈનો હાર જલાઈને રૂક્ષ્મણીને આપ્યો રે. આજ રે સાંભળીએ વાલે અમસો અંતર કીધા રે, જાનીતી તો જવન દેતી રહેતી મુખડું જોતી રે, પ્રાણ તજુ પરસોતમ આગે આપો હમારા મોતી રે. શેરીએ શેરીએ સાદ પડાવું ઘેર ઘેર હિંડું જોતી રે, રૂક્ષ્મણીને કોઠે મેં તો ઓળખ્યા અમારા મોતી રે. અમારા મોતી કાંગરિયાળા તમારા મોતી ઘોડ રે, ચાલો ને પેલા ચોકસીના હાટે તેના કરાવીએ તોલ રે. રાધાબાઈને રીસ ચડી છે સૌ માળી મનાવે રે, કૃષ્ણજીને એટલું કહેજો મારા મંદિરે ના આવે રે. પેટી ભરી પટોળા લાવ્યા બે પોટીડા મોતી રે, દીવાને અજવાડે બાયું મરકડે હાર પરોવતી રે. નરસૈયાના સ્વામીજી મારે મંદિરે આવ્યા રે, રાધાબાઈને મનાવાને નવલા મોતી લાવ્યા રે. આજ રે સાંભળીએ વાલે અમસુ અંતર કીધા રે. જીવનજી મહારાજ માગું શરણું તમારું, શરણું તમારું રામ શરણું તમારું, જીવનજી મહારાજ માગું શરણું તમારું. કૃષ્ણદાસને ભક્તિ આપી સર્વ ભક્તોને કષ્ટી કાપી, ભુજા ગુજરનો ઉદ્ધાર કીધો કેશવદાસને શરણે લીધો, ગુરુ સંગાતે યાત્રા વિશે મારવાડાને ઉગાર્યો, કૃષ્ણ કેશવને નિમિત્ત કરીને કાંઠો સુરત તાર્યો. પદ્મનાભ જ્ઞાનીજી દાદા સુખદેવજી ગોપાળા, જીવનજીએ કૃપા કરીને ઉગાર્યા સૌ બાળ. રામ કબીરની દળ નૌકામાં જીવનજી બેસાડે, કૃપા કરીને કબીર કૃપાળો ભવસાગર ઉતારે. જીવનજીના બાળ ગોપાળો રામ કબીર ઉચ્ચારો, ભવસાગરથી તરવાનો એ સુંદર છે બહુવારો. આનંદ ભક્તિ નામની સ્થાને સત્સંગતિને ધારો, વિશ્વાસ અને દૂષિત ભોજન સલિલ સંગને ટાળો. નિશંક હોય ને ભજન કરો તો નામ પડે તત્કાળો, મુજ પાપીને શરણે લીધો એવા દીન દયાળો. સદગુરુ જીવન છો નિજ નામ, જીવન કૃષ્ણ જીવન રામ, સદગુરુ જીવન છો નિજ નામ, જીવન કબીર જીવન રામ. હર મા બાપ કૃપા કરીને કાનમ પાલો ગારી, જીવનજી મહારાજ માગું શરણું તમારું. સ્વામી કૃપા કરો અતિ ગણી, સ્વામી રે મારા સ્વામી કૃપા કરો અતિ ગણી, બાજો કુવિચાર અચલ ભક્તિ દેતા હેરી, જે છે મુક્તિ ભંડાર પાય લાગી કરું વિનંતી. સ્વામી કૃપા કરો અતિ ગણી, સ્વામી રે મારા સ્વામી કૃપા કરો અતિ ગણી, ભાજો કુવિચાર અચલ ભક્તિ દેતા હેરી, જે છે મુક્તિ ભંડાર પાય લાગી કરું વિનંતી. 14 બાંધો જીવના દેવ રઘુપતિ કિયા, વાટ ઘાટ રક્ષા કરો છોડાવ ચારો ખા. સદગુરુ જીવનજી મહારાજ ના, રામ કબીર નામદેવ કબીર સાહેબ ને, રામ કબીર હેત કૃપા ને, રામ કબીર ગુરુ પરિવાર ને, રામ કબીર સર્વે સંતોને પ્રભાતના રામ કબીર.
राम कबीर। सदगुरु श्री जीवन जी महाराज ने राम कबीर, नामदेव कबीर ने राम कबीर, पद्मनाम भगवान ने राम कबीर, अद्यारू जी महाराज ने राम कबीर, स्वामी परिवार ने राम कबीर, हित कृपा ने राम कबीर, सर्वे संतो भक्तों ने प्रभात ना राम कबीर। संतो आपने શ્રી પદ્મનાભજી અધ્યાયના કીર્તનનો ભવાનુવાદ જે જગદીશ મહારાજે કરેલો છે તેનું આગળનું વાંચન પાન નંબર 167 અને 168 નું આજે કરીશું. તે પહેલા આપણે સંપુટ લઈએ. સ્વામી કૃપા કરો અતિ ગની, બાજો કુવિચાર, અચલ ભક્તિ દેતા હરી, જે છે મુક્તિ ભંડાર પાએ લાગી કરું વિનંતી. સ્વામી કૃપા કરો અતિ ગની, બાજો કુવિચાર, અચલ ભક્તિ દેતા હરી, જે છે મુક્તિ ભંડાર પાએ લાગી કરું વિનંતી. નારાયણ નામનો ઉચ્ચાર કરવા અધ્યારુજી સૂચવે છે અને તેમની દ્રષ્ટિએ અજામિલનો ઉદ્ધાર થયેલો તેથી આ નામ પર ઈશારો કર્યો છે. પતિત અજામિલ પુત્ર હુંકાર્યો, નારાયણ નામે ભવતાર્યો. ચતુર્વદનનો રાસ ચરણ 5 અધ્યારુજીએ નારાયણ એ ભગવત નામ છે એવું 3 વખત કહ્યું છે. ચતુર્વદનના રાસના ચરણ 5માં તથા હરક ભવનમાં નારાયણ નામ ઓચરો ચરણ 15 તથા વડુધોલ આદ 1માં વિષ્ણુ ગોવિંદ નારાયણ રામ કૃષ્ણ નામ સર્વ પરબ્રહ્મ તનાય અધ્યારુજે એમ કુલ 13 જગ્યાએ નારાયણ શબ્દ વાપર્યો છે. પણ સંન્યાસીઓ વગેરે વિકૃત કરેલા મંત્ર ઓમ નમો નારાયણ નો ઉચ્ચાર કરવા અધ્યાય સૂચવે છે એવો ભ્રમ અહીં રાખશો નહીં. ભગવત નામનો મહિમા બતાવવા માટે જે નારાયણ ઇત્યાદિ નામોનો ઉલ્લેખ અધ્યાય કર્યો છે તેમાં હર્ષ ભાવનના 26મા ચરણમાં નમો વિષ્ણુ એવું ઉચ્ચારવામાં આવ્યું છે. માટે ભગવાનને શરણે જવાની ભાવના વ્યક્ત કરેલી એવો તેમનો આશ્રય છે. માટે લોકોમાં ઓમ નમો નારાયણના ચાલતા પ્રવાહમાં તનાઈ જવું નહીં. અધ્યારુજીએ તો હરિહરિ શબ્દને ખૂબ જ ભાવપૂર્વક દર્શાવ્યો છે. પાટણના પ્રજાપતિ લોકો જય હરિ એવા નામથી ભગવાનને પોકારે છે. આપને તો આપના સદગુરુ પાસેથી મળેલા ભગવત નામને જ વળગી રહેવું જોઈએ. લક્ષ્મી સહિત સેવા કરવાનો ભાવ ધન દોલત પેદા કરવા માટે નથી. લક્ષ્મી 2 પ્રકારની છે, એક લૌકિક અને બીજી ભગવત आनंद रूपी आध्यात्मिक लक्ष्मी છે. भगवान का स्वरूप है आनंद, अक्षर आनंद. इसी को ललित भाषा में लक्ष्मी कहते हैं. लक्ष्म अर्थात भगवान का चिन्ह स्वरूप. लौकिक ललित भाषा में उस अक्षर आनंद को ही लक्ष्मी कह देते हैं. अक्षर आनंद असाधारणता निरूप है, किंतु जब इसका भोग करना चाहते हैं तब भगवान उसे रूपवती स्त्री के रूप में प्रकट करते हैं. तब वही लक्ष्मी या श्री कही जाती है. सारे जगत में जो लक्ष्मी है, आनंद देने वाला पदार्थ है, उस सब की यही अधिदेवता है. लक्ष्मी 2 प्रकार की है, लोक संबंधिनी आध्यात्मिकी और भगवत आनंद रूप अधिदेवी की. भगवान की योग्य लक्ष्मी अक्षर ब्रह्मानंद रूपा है, अधिदेवी की है और भगवत भक्ता है. शक्ति अंक पान 182 માં લખ્યું છે, લક્ષ્મીદ્રી વિદ્યા आध्यात्मिक की लोक संबंधिनी आंधी देवी की भगवत दातंता रूपा ब्रह्मानंद निरूप्य रूप अतामिति
औलिक कार्यवा रूपवती या निरूपते सर्वस्ति नमे जगति विद्यमान लक्ष्म्या सा देवता आतो रूपनी युच्यते वली साकारे गाये अने चतुर्भुज श्यामल वरण गोविंद कृष्ण मुरारी तू गरुतारा नाम वली विशेषे ढूकड़ो અને જોતા આત્મ જ્ઞાન હૃદય કમલ વાસી રહ્યો તે નહીં કોઈ સમાન. અર્થાત આ લક્ષ્મી તેમજ સગુણ આકાર સ્વરૂપ વાળા ચાર ભુજા વાળા શ્યામ રંગ વાળા ભગવાનની ભક્તિ કરીએ તો હે પ્રભુ ગોવિંદ કૃષ્ણ મુરારી વગેરે તમારા નામો ઘણા જ મહાન છે. તેમજ આત્માના પરમ તત્વની દ્રષ્ટિથી જો તમારો વિચાર કરીએ તો તમે અમારાથી ખૂબ જ નજીક છો. તમે જ અમારા હૃદય કમળમાં વસી રહ્યા છો અને તમારા જેવો બીજો કોઈ સમર્થ નથી. એક વિશેષે જાણીએ ને દીપવંત આકાર રસપાત્ર વૃત પર હરી અંજન સહજ નિવાર तीर्थ व्रत अवगाहिया અને જો જપે પર બ્રહ્મ નામ ગોપી ચંદન સિર વહે પૂજા તુલસી સંત. હૃદય કમળમાં જે ભગવાન વસે છે તે કેવી રીતે રહે છે તેને ખાસ કરીને સમજવું હોય તો તે પ્રભુ દીવાની જ્યોતના જેવા આકારથી રહેલા છે. પરંતુ ભગવાનની જ્યોતને ઘી કે તેલ જેવા પ્રવાહીની જરૂર નથી કે કોરિયા જેવા પાત્રની કે દિવેટ જેવા રૂ જેવા બાહ્ય અંજનની પણ જરૂર નથી. આમ ઘી કોરિયું કે દિવેટને છોડીને તથા દીવો વગેરે માયાથી રહિત નિરંજન છે. જો આપને મસ્તકે ગોપીચંદનનું તિલક કરીએ તથા તુલસીની કંઠી ધારણ કરીએ તથા સંત સેવા હરિનામને લઈએ તો તીર્થસ્થાન વ્રત વગેરે બધું જ તેમાં પતી જાય છે. ભલે ભક્તિ છે તાહરી અને જે કોઈ જાને સુજાન વેદ માર્ગ અનુસરો સબલી તારી આન ભક્તિ વિના નવ પામીએ અને ભક્તિએ બોલો રાય વલી વલીમાં શોધશો અવર નથી રે ઉપાય. ફક્ત તમારી ભક્તિ જ ઉત્તમ અને કલ્યાણકારી છે એવું જો કોઈ સમજવું હોય તો સમજી શકશે. અને તમે જે આજ્ઞા ફરમાવી છે તે આજ્ઞા અનુસાર વેદોએ જે કર્મકાંડ રહિત ભક્તિ માર્ગને અનુસરવા વેદોએ ફરમાવ્યું છે તે પ્રમાણે ભગવત ભક્તિ કરો. કેમ કે તમારી ભક્તિ વગર તમારી પ્રાપ્તિ થશે નહીં. અને આ પ્રભુ ભક્તિથી રાજી થઈ જાય તેવો ભોળો સરળ હૃદયનો છે. માટે તમે ભક્તિ કરતા બીજું સારું હોય તેવું કરવા ફરી વારંવાર પ્રયત્ન કરશો નહીં. કેમ કે ભક્તિ સિવાય બીજો કોઈ પણ તીર્થ વ્રત મંત્ર જાપ અધ્યાત્મ વગેરે વાળા ઉપાય ભગવત પ્રાપ્તિ માટે નથી. સંતો હવે આગળનું વાંચન આપણે નેક્સ્ટ ટાઈમ લઈશું. હવે આપણે સાખી ગ્રંથમાં દાસ કાંગની સાખી નંબર 21 લઈએ. તે પહેલા સંપુટ લઈને આપણે ભાવમાં આવીએ. રામાનંદે જે કહી सो सुनी दास कबीर सो सदगरु कहे जीवना भज सीतापति रघुवीर जीवन जी सीतापति रघुवीर. रामानंदे जे कही सो सुनी दास कबीर सो सदगरु कहे जीवना ભજ સીતાપતિ રઘુવીર. આજની સાખી નંબર 21.
બ્રહ્માસુર નર જપ સબ જપે નિરાકાર નિજ ધામ. બ્રહ્માસુર નર સબ જપે નિરાકાર નિજ ધામ. हमारे यु व्रत जीवना जे सीतापति को नाम. जीवन जी जे सीतापति को नाम. સંતો, જીવનદાસજી મહારાજ કહે છે કે બ્રહ્મા સુર નર સબ જપે. બ્રહ્મા સુર નર સબ જપે નિરાકાર નિજ ધામ. અર્થાત બ્રહ્માજી, દેવતાઓ, માનવો વગેરે બધા જ લોકો જે ભગવાન પોતાના ધામમાં નિરાકાર રૂપે રહે છે તેનું જપ ને સ્મરણ કરે છે. આગળ કહે છે કે હમારે વ્રત યુ વ્રત જીવના જે સીતાપતિ કો નામ. એટલે કે અમારે તો ફક્ત જે સીતાપતિ રામનું નામ છે તેનું જ સ્મરણ ભજન કરવું એવી અમે ટેક રાખીએ છીએ. તો સંતો, આ સાખીને વધુ સમજવા માટે આપણે કબીરજીની ના બીજકની શબ્દાવલી 20 ને સમજીએ અને રામરસ પીવો, કેવી રીતે રામરસ પીવો તેનું આપણે તે સમજીએ. शब्दावली 20. कोई राम रसिक रस पिए होंगे, कोई राम रसिक रस पिए होंगे युग जय होंगे, पिए होंगे युग जय होंगे. फल लुंकृत बीज नहीं बकला, फल लुंकृत बीज नहीं बकला. सुख नहीं तहाँ रस खाई, सुख पंछी तहाँ रस खाई. કબીરજી કહે છે કે કબીરજી જાણે એક ભીડમાં ચાલ્યા ગયા હોય અને અચાનક તેઓને પૂછી બેઠા હોય કે છે કોઈ રામનો રસિક, છે કોઈ રામનો રસિક. રામ રસિક મળવો દુર્લભ છે. સંસારના મોટા ભાગના લોકો વિષય રસિક છે. સાધના ક્ષેત્રમાં આવનાર લોકોમાં પણ ઘણા ઓછા લોકો હોય છે જેમના મનમાં રામ રસની ચાહના વધારે હોય. જે રાત દિવસ રામ રસમાં જ ડૂબેલો રહે છે આવા સંત પુરુષ દુર્લભ છે. રામ વ્યક્તિ એ પોતાનું ચેતન સ્વરૂપ છે. રામ વ્યક્તિ એ પોતાનું ચેતન સ્વરૂપ છે. હું ના રૂપે હયાત આત્મસત્તા જ રામ તત્વ છે. સ્વરૂપ ચિંતન તથા આત્મચિંતન જ રામ રસ છે. જે સાધક આત્મચિંતન રૂપી રામ રસ નિરંતર પીવે છે તેના માટે જ યુગ જય હુંગે શબ્દનો પ્રયોગ કરવામાં આવ્યો છે. આનો અર્થ શાબ્દિક નથી પણ લાક્ષણિક છે. તેનો અર્થ છે કે રામ રસનું રસાસ્વાદન કરનાર અમર તત્વ પ્રાપ્ત કરશે. આગળ કહે છે કે ફલ લંકૃત બીજ નહીં, બકલા સુખ પંચી તહા રસ ખાઈ. અર્થાત સ્વરૂપ સ્થિતિ તે જ ફળ છે, તેમાં રામ રસ ભરેલો છે. સ્વરૂપ સ્થિતિ વ્યક્તિ જ આત્મચિંતન કરે છે. તેને આત્મચિંતન કરવું પડતું નથી, તેનો તો સ્વભાવ જ બની જાય છે. તે સ્વરૂપ સ્થિતિ રૂપી ફળ બહુ સુંદર છે. બીજા ફળોમાં મોટા ભાગે બી અને છોતરા હોય છે, પરંતુ આ ફળમાં આ બેઉ નથી. આ ફળમાં સંસાર રૂપી જન્મ લેવા માટેના નથી બી હોતા કે નથી મોહ માયાના આવરણ રૂપી છોતરા હોતા. સંસારના સુખ દુઃખ મિશ્રિત છે, પરંતુ રામ રસનું સુખ ફક્ત સુખ જ છે. તેમાં દુઃખ રૂપી બી અને છોતરા નથી. આ ખાલી સુખ છે. જેમ ઝાડ પરના ફળ પોપટ તથા બીજા પક્ષી ખાય છે, તેમ સ્વરૂપ સ્થિતિ રૂપી અમૃતનું આસ્વાદન સાધક તેમજ સંતજન કરે છે. આગળ કહે છે કે ચૂવે ન બુંદ અંગ નહીં બીજે, દાસ ભંવર સબ સંગ લાઈ. અર્થાત આ પંક્તિ સગુણ ઉપાસકો ઉપર વ્યંગ છે. સગુણ ઉપાસક રામને નિજ સ્વરૂપ ન સમજી તેને ક્યાંક બહાર શોધે છે. તેઓ મનથી તેના ધનુષધારી રૂપે, ચતુર્ભુજ રૂપે, બંસીધર રૂપે, શૂન્ય, જ્યોતિ, સર્વવ્યાપક, લોક વિશેષ
એક દેશી વગેરે રૂપે નકશા દોરે છે, પરંતુ આ બધા મનના કલ્પિત નકશા છે. જ્યાં સુધી મનથી સર્જેલો રામ છે કાલ્પનિક છે. જ્યારે મન મૌન થઈ જાય છે ત્યારે મન શાંત થવાથી નિજ સ્વરૂપની અનુભૂતિ થાય છે. મનોવૃત્તિ સ્વરૂપ જ્ઞાનને ઢાંકે છે. મનોવૃત્તિ સમાપ્ત થવાથી વ્યક્તિને તેના આત્માનો બોધ થાય છે. આ એ નિજ ચેતન સ્વરૂપ રામ છે. સગુણ ઉપાસકોને આવું જ્ઞાન ન હોવાથી તેઓ મન કલ્પિત રામની ભાવનાઓમાં ભટકે છે. તેથી તેઓને ખરો રામ રસ મળતો નથી. તેમનું મન સંતુષ્ટ થતું નથી. તેઓ તો એવું જ માને છે કે રામ અમને એક દિવસ મળશે, પણ ચોક્કસ સમજી લેજો કે આવો કોઈ રામ મળવાનો નથી. આગળ કહે છે કે ચૂવે ન બુંદ અંગ બીજે નહીં, એટલે કે તેના માટે માર્મિક વચન છે કે ફળના રસનો અનુભવ પક્ષી જ કરે છે. ફળના રસનો અનુભવ પક્ષી જ કરે છે, ભમરા નહીં. આવી જ રીતે રામનો અનુભવ વિવેકવાન સાધક જ કરે છે, ભાવુક ભક્ત નહીં. આગળની લીટીમાં પંક્તિમાં કહે છે કે નિગમ રસાલ ચારી ફળ લાગે, નિગમ રસાલ ચાર ફળ લાગે, તામે તીની સમાયે. આ વાક્યમાં સદગુરુના મનમાં વેદો માટે કેટલો આદર ઝળકે છે. તેઓ કહે છે કે વેદરૂપી આમ્ર વૃક્ષમાં અર્થ, ધર્મ, કામ અને મોક્ષ આ ચાર ફળ લાગ્યા છે. ફળ તો બે જ છે, કામ અને મોક્ષ. અર્થ અને ધર્મ એ તેમના સાધન છે. પરંતુ આ ચારેય ફળ કે પુરુષાર્થ કહેવામાં આવે છે. અર્થ, ધર્મ અને કામ તો સામાન્ય કક્ષાના ફળ છે. ચોથું મોક્ષ જ સર્વોચ્ચ ફળ છે. આને બધા વિવેકીઓએ દુર્લભ કહ્યું છે. ખરી રીતે તો મનુષ્યનું મન વિષયોનું અધ્યાસી છે. વિષય વાસનાઓનો ત્યાગ કર્યા વગર કોઈને પણ મોક્ષ મળતો નથી. વાસના ત્યાગ જ મોક્ષ છે. મનની બધી વાસનાઓ, બધી ઈચ્છાઓ શાંત થઈ જાય, આ જ મોક્ષ છે. મનુષ્ય વાસનાઓ જલ્દી છોડતો નથી, તેથી મોક્ષને દુર્લભ કહેવામાં આવ્યો છે. આગળની લીટીમાં કહે છે કે એક દૂરી ચાહે સબ કોઈ, જતન જતન કાહું બિરલે પાઈ, જતન જતન કાહું બિરલે પાઈ. મોક્ષ વિશે સદગુરુ કહે છે કે ચાહે સબ કોઈ એટલે જાણીએ અજાણીએ બધા જ મોક્ષ ઈચ્છે છે. દરેક માણસ જે અપ્રિયથી છૂટવા માંગે છે તે જ મોક્ષની ઈચ્છા છે. ને બધી વાસનાઓનો ત્યાગ કર્યા વગર કોઈ બધા જ અપ્રિયથી છૂટી શકતા નથી. વાસનાઓ છૂટી જવાથી જીવ અસંગતતાનો અનુભવ કરે છે. મનથી અસંગ થઈ જવું મોક્ષ છે. મનથી અસંગ થઈ જવું એ મોક્ષ છે. માણસને પ્રિય છૂટી જશે એવો સદાય ભય રહે છે, પરંતુ વિજાતિ જે કોઈ છે ભલે તે કેટલું પ્રિય કેમ ન હોય, છેવટે છૂટીને જ રહેશે. વિવેકવાન પહેલા જ પ્રિય અપ્રિય બધાની વાસના છોડી દે છે, એટલે શરીર રહેતા રહેતા મુક્ત થઈ જાય છે. કહી શકાય છે કે આવું થવું ઘણું મુશ્કેલ છે, પરંતુ મુશ્કેલ કામ ધીરે ધીરે સહેલું થઈ જાય છે. તેથી સદગુરુ કહે છે કે જતન જતન કાહું બિરલે પાઈ. મહેનત કરતા કરતા સતત સાધનામાં લાગી રહેવાથી કોઈ વિરલો જ આ ઉત્તમ દશાએ પહોંચે છે. સાધકે નિશ્ચય કરવો જોઈએ કે હું આ દશાને પ્રાપ્ત કરી શકું છું. જે કામ બીજા માણસો કરી શકે છે તે હું કેમ ન કરી શકું. આગળ કહે છે કે ગયે બસંત ગ્રીષ્મ ઋતુ આઈ, બહુરી ન તરવરી તર આવે. એટલે કે કબીર સાહેબ ચેતવણી આપે છે કે હે માનવ, જુવાની જ સાધના કરવાનો સમય છે. જુવાની જ આ સાધના કરવાનો સમય છે. તું એમાં જ પોતાને સાધનામાં લગાવ. આ તો થોડા દિવસોમાં વીતી જશે, પણ પછી ગળપણ આવી જશે. મૃત્યુ તો કોઈ પણ સમયે સંભવ છે. જે સોનેરી તક આજે મળી છે, આગળ કદાચ મળે કે ન મળે. તું કેમ તારા કલ્યાણનું કામ રોકી રહ્યો છે? બધું જ છૂટવાનું છે. કોઈનો પણ રાગ દ્વેષમાં પડીને
તારા કલ્યાણનું કામ રોકીશ નહીં. ગયે બસંત ઋતુ આઈ, બહુ ન તરવરે તર આવે. આને આ રીતે પણ સમજી શકાય કે વિવેક જ્ઞાન દ્વારા જેની વાસના રૂપી વસંત વીતી ગઈ છે ને સ્વરૂપ જ્ઞાન રૂપી ગરમી પ્રચંડ છે, તે ફરીથી આ શરીર રૂપી વૃક્ષ નીચે નથી આવતો. આ અર્થમાં અવરવાણીનો પ્રયોગ છે. વસંત ઋતુ પૂરી થતા જ્યારે ગ્રીષ્મ ઋતુ આવે છે, ત્યારે ગરમીને કારણે લોકો ઝાડના છાંયડો શોધે છે. પરંતુ કબીર સાહેબ કહે છે કે વાસનાઓની વસંત વીત્યા પછી જ્યારે જ્ઞાનનો ગ્રીષ્મ આવે છે, ત્યારે જીવ ફરીથી વૃક્ષ નીચે આવતો નથી. આ વૃક્ષ એટલે શરીર તથા સંસાર. જ્ઞાનની પ્રચંડ ગરમી સાધકના હૃદયને શીતળ કરે છે અને તે મુક્ત થઈ જાય છે. છેલ્લે કહે છે કે કહે કબીર સ્વામી સુખ સાગર, કહે કબીર સ્વામી સુખ સાગર, રામ મગન હોય સો પાવે, રામ મગન હોય સો પાવે. કબીર સ્વામી કહે છે કે સ્વામી સુખ સાગર, રામ મગન હોય સો પાવે. એટલે વાસનાઓથી આ મુક્ત આત્મા જ સ્વામી છે. વાસનાઓથી આ મુક્ત આત્મા જ સ્વામી છે. સુખ સાગર છે. વાસના જ વિષ છે, પીડા છે ને ભવ વ્યાધિ છે. આનો પૂર્ણ અંત જ અમૃત છે. આનો પૂર્ણ અંત જ અમૃત છે, પરમાનંદ છે, પરમ સુખ છે. સદગુરુએ કહ્યું છે કે જો હજુર ઠાઠ કહત હો, એટલે કે હું ઉભો થઈને કહું છું કે તું સ્વયં હજુર છે, તું જ સ્વામી છે. વહેવામાં કોઈ પૂજ્ય સંત તથા ગુરુ તારા સ્વામી હોઈ શકે, પરંતુ પરમાર્થ તથા અધ્યાત્મ સ્થિતિમાં કોઈ બીજો તારો સ્વામી હોઈ જ ન શકે. તું પોતે જ પોતાનો સ્વામી છે. આ તારા સ્વામિત્વની ચરિત્રતા તારી વાસના વિજયમાં છે. જે ખરેખર પોતાના સ્વામી બની જાય છે તે સુખ સાગર થઈ જાય છે. જ્યારે રાત દિવસ રામમાં જ ડૂબેલા રહીએ ત્યારે જ આ દશા મળે છે. જે સતત આત્મારામમાં લીન છે તે કૃત્ય છે, સુખ સિંધુ તથા આનંદદાયક છે. તો સંતો, આપણે પણ આ આત્મચિંતનમાં આપણે રામ રસ પીએ, પોતાના આત્મકલ્યાણ માટે આપણા પોતામાં જ આપનો રામ શોધીએ. સૌ સંતોને રામ કબીર આપણે સંપુટ લઈશું. રામાનંદે જે કહી સો સુની દાસ કબીર, સો સદગુરુ કહી જીવના બજ સીતાપતિ રઘુવીર, જીવન જી સીતાપતિ રઘુવીર. સદગુરુ શ્રી જીવનજી મહારાજ ને રામ કબીર, નામદેવ કબીર ને રામ કબીર, પદ્મનાભ ભગવાન ને રામ કબીર, અદ્યારુજી મહારાજ ને રામ કબીર, સ્વામી પરિવાર ને રામ કબીર, હિત કૃપા ને રામ કબીર, સર્વે સંતો ભક્તોને પ્રભાતના રામ કબીર, ભારતમાં સંધ્યાના રામ કબીર. તો સંતો, સાંજે પાછા સંધ્યા આરતીમાં અને સવારે પ્રભાતિયામાં પાછા મળીશું. રામ કબીર, રામ કબીર. સર્વે રામ કબીર કબીર. રામ કબીર સર્વને પ્રભાતના રામ જીવનજી મહારાજના બાપ ગોપાલ ભક્તને ભાઈઓ આપણને ગુરુએ સદગુરુનો સંદેશો થયો એને આપણે બરાબર યાદ રાખીએ અને જીવનમાં આપણે કલ્યાણ કરીએ. રાત ગમાઈ સોય કર, દિવસ ગમાયો ખાય, હીરા જન્મ અમોલ થા, કોડી બદલે જાય. આ જીવન આપણું બન્યું છે, મનુષ્ય જન્મ ની કિંમત અંકાય નહીં એટલું જીવન સરસ બન્યું છે. એટલા માટે જીવનજી મહારાજે કહ્યું છે કે ભાઈઓ એસો ના આવે દાવડો, ભાઈઓ એસો ના આવે દાવડો, માયા મળશે કઈ વાર, ના મળે સંત ભેરાવડો. આ વેળા ફરી ફરી નહીં આવે, માનું જન્મ દુર્લભ હે, મિલે ને દૂજી વાર, પક્કા ફરજો ગીર પડા બહુ લાગેદાર. એટલા માટે ભાઈઓ આપણે ભક્તિભાવ કરીને સાચા વૈષ્ણવ બની અને ભક્તિ કરીએ. અને આપણા જીવનમાં કેટલા દુઃખો આવશે, 84 લાખ સેવડીમાં ભટકવાનું છે. માટે આપણે સર્વે જાગૃત થઈએ, જાગૃત થઈને ભજન ભક્તિ ભાવ કરીને પ્રેમ લક્ષણા ભક્તિમાં તરબોળ થઈએ. ભાઈઓ, આપણને સદગુરુ કહે છે કે સૈયર સાંભળો સાર, સદગુરુ સત કહે છે વિલંબ ને કરો લગાર.
સદગુરુ સત કહે છે સંતોની સંગત રાવણ કીજે. અરે ભાઈઓ સંતોની સંગતમાં રહીએ. આપણે બધા ભક્તો સંતો છે એમની સાથે મળીએ રહીએ અને આનંદ કરીએ. સહી ભક્તોને પ્રેમપૂર્વક રામ કબીર રામ કબીર રામ પ્રેમપૂર્વક રામ કબીર રામ કબીર. રામ કબીર. રામ કબીર. અમારે ભાઈ આવ્યા છે અમારા ભાઈ નાના ભાઈ રામ કરે રામ કબીર રામ કરે રામ રામ કબીર રામ કરે રામ રામ કબીર રામ કરે રામ કરે રામ કબીર આમના નાના ભાઈ